اللهم إنا نعين بالصلاة والسلام على خير الأنام نبيك النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم محبة فيه وشوقا إليه تعظيما لقدرته ولكونه أهلا لذلك وتقبل من فضلك وإحسانك وأزل جبر غفلة من قلوبنا وجعلنا من بارك الصلاة وحكنا به يا رب العالمين واربطنا به يا رب العالمين وبدأ وجمعنا به في الدنيا في الآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحياد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ماحين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عاشر سيدنا عاقب سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طاهر سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا قيم سيدنا محمد. وبارك على من اسمه سيدنا الجامع سيدنا مقتفي سيدنا مقفي سيدنا رسول الملاهم سيدنا رسول الراحة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول الراحة سيدنا كامل سيدنا إكلل سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي سيدنا منجم سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نبي الرسول من سورتنا نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم سيدنا الشهير سيدنا الشاهد سيدنا الشهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهود سيدنا بشير سيدنا مبشر سيدنا نذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سراج سيدنا مصباح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا
سيدنا منير سيدنا دائم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الرؤوف سيدنا المجيب سيدنا الجاه سيدنا عبيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا وليد سيدنا محمود سيدنا طويل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا مكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين سيدنا متين سيدنا مبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وصول سيدنا ذو قوة سيدنا ذو حرمة سيدنا ذو مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو عزين سيدنا ذو فضلين اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قدم صدق سيدنا رحمة سيدنا بشرى سيدنا غوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا غيث سيدنا أنبياء سيدنا نعمة الله سيدنا هدية الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عروة الوثقى سيدنا صراط الله سيدنا صراط المستقيم سيدنا ذكر الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله سيدنا حزب الله سيدنا نجم الثاقب سيدنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى سيدنا منتقى سيدنا أمي سيدنا مختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أجير سيدنا جبار سيدنا أبو القاسم سيدنا الطاهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو طيب سيدنا أبو إبراهيم سيدنا شفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صالح سيدنا مصلح سيدنا مهيمن سيدنا صادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا العباد المحجلين سيدنا علي الرحمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقدس سيدنا روح القدس سيدنا روح العاب سيدنا روح القسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الشافعي سيدنا واصل سيدنا منصور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سائر سيدنا هادي سيدنا مهدي سيدنا مقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا عظم الخير سيدنا صاحب الإسلام سيدنا سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم سيدنا عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على العرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي جانب المصطفى وسلطة المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف باعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وعودنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك وإلى الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. انصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر الأحباء معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس صلوات سلامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مجلس تعليم
Musalla Al-Ikhlas, Musalla Kiai Abdul Samad, Sungai Julu Laut, Pasar Kota Palembang, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-24 malam 20 hari ke-26 malam ke-27 daripada bulan Safar, Dhafarul Khair. Kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan kewajiban kita salat Isya berjamaah, salat Maghrib berjamaah, lalu bainal Isya kita isi dengan majlis taklim, dan Allah tambahkan setelah salat Isya kita tidak langsung pulang ke rumah, tapi kita melanjutkan dengan mengambil kesempatan nikmat sehat, nikmat lapangan waktu, nikmat bermacam fasilitas, nikmat ketenangan, kenyamanan, kita syukuri dengan kembali kita berkumpul duduk di majlis yang mana majlis salam ini adalah majlis yang sangat luar biasa, karena kita bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan juga membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan malam ini juga adalah merupakan insyaallah majlis penutupan sementara. Majlis penutupan sementara mengingat malam Rabu depan kegiatan Rihla Akbar daripada peringatan Maulid Nabi SAW yang kita kenal Maulid Arba'in, insyaallah akan sudah dimulai. Tepatnya malam Senin nanti, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis dan seterusnya. Jadi malam hari ini adalah untuk sementara adalah penutupan majlis kita. Pindah ke majlis Maulid, dan yang kita baca ini tidak jauh beda ikhwan. Ya, kalau dikatakan ini Maulid pun Maulid. Kita salawat dan salam kepada Muhammad, kita bicara tentang Nabi Muhammad, dah lepas dengan Nabi Muhammad, baca hadis-hadis Nabi Muhammad. Alhamdulillah ala hadhihi ni'am. Masih kita pembahasan mengenai fadail, kemuliaan dan keagungan Al-Quranul Karim, dan orang yang membaca Al-Quranul Karim dan menyebarkan Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Sampai kita kemarin pada pembahasan mengenai minha annal Quran, qiraatul Quran tutayyibu raihatal qari. Bahwa orang yang baca Quran itu bau mulutnya harum semerbak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minha, sekarang kita masuk yang berikutnya. Fadl qiraati fi shalah ala ghairiha ruya an Aisyah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sekarang menjelaskan tentang membaca Al-Quran di dalam salat. Baca Al-Quran kemuliaan adalah dan keagungan buat kita. Melihat Al-Quran saja dapat pahala, membawa melihat tulisan, apalagi membacanya. Seorang boleh jadi membaca Al-Quran dalam keadaan dia di dalam salat, dan itu sangat dianjurkan. Namun tidak jarang dan kebanyakan kita melakukannya di luar salat. Disimpulkan ada 4 keadaan orang yang membaca Al-Quran itu. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran di luar salat dan tanpa wudhu. Boleh, tapi jangan megang Quran. Dia apa, melok yasinan, pergi tahlil, maco dia. Kuliah, kulhu, ayat kursi, bacanya kalau. Maka orang seperti ini mendapatkan ganjaran 1 huruf 10 hasanat. 1 huruf 10 hasanat. Kemudian derajat yang lebih mulia dari situ, orang yang membaca Al-Quran di luar salat dan dia punya wudu. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, 1 huruf bukan 10 hasanat, tapi 25 hasanat. Berlipat ganda tinggi. Kalau kita punya wudu, makanya ikhwan, kalau kita punya wudu habis mengasah terus dapat bocoran, habis asar ada undangan, tahlilan, 4 sipulan, jangan batal ke wudu. Pertahankan. Bahkan seharusnya apalagi antum seorang jamaah majelis sudah bisa mendawamkan wudu, tak pernah lepas dari diri kita. Setiap batal wudu lagi, setiap batal wudu lagi. Habis koyo wudu lagi, habis bangun tidur wudu. Walaupun tidak akan melakukan salat. Jadi bukan hanya untuk salat. Wudu itu kita lakukan. Contohnya baca Quran tadi, kita sama-sama sembahyang asar, habis sembahyang asar bentuk dari langgar, sikap batal wudu, berdebut, sikap masih bertahan. Pergi sama-sama pergi tahlilan,
maca Yasin, maca tasbih, tahmid, tahlil, salawat, istighfar, ayat kursi, kulhu, qul huwallahu minas. Sama-sama maca, sama-sama duduk di majelis. Bahkan yang tak punya wuduk berdebut tadi megang mik mimpin tahlil dia. Yang mana yang lebih banyak pahala? Yang mana? Yang punya wuduk. Wuduk itu bisa membedakan ganjaran pahala kita dibandingkan orang yang tidak punya wuduk. Maka rugilah kita, rugi. Walaupun kita tadi itu dapat pahala membaca Quran tanpa wuduk 10 hasanat untuk satu huruf. Tapi kali 25, 10 sama 25 beda jauh ikhwan. Ya beda sangat jauh. Maka ketika kita punya wuduk, baca tadi, bacaan tadi Yasin. Bukan 20 dapat 50. Kali 2 Yasin 2 huruf. Berarti 100. Kalau yang tidak punya wuduk Yasin dapat 20 cuma. Kita dapat si huruf 25, 2 huruf 50 kali kedua. Yasin. Lebih besar pahalanya. 50 kita dapat. Uang itu cuma 20. Lalu yang ketiga yang lebih afdal lagi. Orang itu membaca Al-Quran dalam keadaan sholat. Kiki punya wudhu tak? Jelaslah. Di bahasa kamu itu cengkilah. Tak ada sholat tak punya wudhu. Cuma bedanya duduk. Dia sholat sambil duduk baca Quran. Sholat sambil duduk baca Quran. Jadi punya wuduk tak? Punya wuduk jelas. Pahalanya lebih tinggi dari orang yang di luar sholat walaupun punya wuduk. Satu huruf diganjar 50 hasanat kata Imam Ali. Diganjar 50 hasanat. Yasin 100 nonton. Kata. Nah yang paling afdal ketika orang itu sholat berdiri dan dia baca Quran, satu huruf 100 hasanat. Shallu ala nabi. Itu kalau sholatnya dewean. Kalau sholatnya berjamaah kali ke. Kalau pakai siwak kali ke lagi. Kalau dia bukan bujangan sudah kawin kali ke lagi. Oh banyak perkaliannya. Ya. Pakai baju putih, pakai minyak wangi, pakai imamah, macam-macam atributnya. Berlipat-lipat ganda pahala. Sekarang kita bahas mengenai fadilah membaca Al-Quran di dalam sholat. Minha fadlul qiraati fi sholati ala ghairiha. Kemuliaan baca Quran di dalam sholat dibandingkan di luar sholat atau yang lainnya. Ruwiya an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, riwayat hadis datang dari istri tercinta Rasulullah Sayyidatuna Aisyah ridha. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qal qira'atul Qur'an fi shalah afdal min qira'atul Qur'an fi ghairi shalah. Wa qiraatul Quran fi ghairi shalah afdal min tasbih wa takbir wa tahmid afdal min sadaqah. Bacaan Quran di dalam salat itu lebih afdal dari bacaan Quran di luar salat. Tadi kita sudah jelaskan ya, salat duduk berbeda dengan salat di luar salat. Walaupun ente tegak baca Quran tapi tidak salat. Ada orang salat tapi duduk baca Quran, pahala yang salat lebih besar. Ya, lebih besar ketimbang orang yang tidak salat. Kemuliaan membaca Quran dalam salat itu afdal min qira'atil Quran min ghairi salat dibandingkan baca Quran tapi tidak sedang salat. Wa qira'atul Quran fi ghairi salah, dan baca Quran, perhatikan ikhwan. Baca Quran di luar salat itu lebih afdal daripada afdal min tasbih wa takbir. Lebih afdal daripada kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Atau takbir Allahu akbar, tasbih, tahmid, tahlil. Zikir apapun Quran lebih afdal dibandingkan zikir-zikir tersebut. Jelas? Ya. Wa tasbih, tasbih subhanallah bukan tasbih yang kita putar nih. Tasbih artinya subhanallah, kalimat subhanallah afdal min sadaqah ay nafilah, lebih afdal daripada sedekah duit, sedekah sunnah bukan zakat.
Jadi kalau kita buntu banyak-banyak bertasbih. Di kulli tasbihatin shadaqah wa li kulli tahmidatin shadaqah wa li kulli takbiratin shadaqah. Dalam hadis Nabi pernah berkata, setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah. Makanya kita kadang-kadang dalam doa wahbah mengatakan Allahumma ja'al wa asir wa bali wa taqabbal thawab maghfirah minal Qur'an azim. Di situ kita mengatakan wa rahmatan nazila wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutakabbalah. Sedekah apa? Oh, ada bagi-bagi duit, ada bagi-bagi makanan, bagi-bagi, bukan itu baik. Wa sadaqatan mutakabbalah, karena tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil juga sedekah, la ilaha illallah sedekah, alhamdulillah sedekah, subhanallah sedekah, takbir juga sedekah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain daripada hadis Rasulullah SAW. Ucapan tasbih lebih benar daripada sedekah. Oh, kalau macam itu kita tidak usah sedekah, tasbih baik. Gagal paham. Kumpul ke galau-galau ini ikhwan. Wa sadaqah afdal minas shaum, sedekah lebih afdal daripada puasa. Jadi tidak usah puasa sunnah, kita sedekah baik. Ai nafil wa shaum junnah, tapi puasa itu adalah benteng. Puasa adalah benteng, sedekah juga adalah tameng. Nah, yang macam ini ikhwan, tasbih lebih afdal daripada sedekah, berarti kita bertasbih bila dosa sedekah. Gabung ke, kata ulama, kalau ada amal mesti gabung ke, pas sedekah baca subhanallah. Jadi sedekah dapat, tasbih dapat. Nah, lebih sempurna bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillah ayat Quran, subhanallah tasbih, sedekah jalan. Bukan ini pilihan ikhwan, bukan pilihan, tapi mampu lakukan galau-galau. Seandainya lagi solat pacak sedekah, ya sedekah, lagi solat kita lakukan. Kalau pacak, cuma tak pacak. Ya Allah bitaufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi kita paham tentang fadilah baca Quran. Yang baca Quran di situ nanti ada lagi tingkatan pahalanya, apakah lebih afdal kita baca dengan melihat tulisan Quran atau kita dengan hafalan. Di situ khilaf ulama. Ada yang mengatakan jikalau melihat tulisan Quran itu dan melihat tanpa melihat samobe yang dirasa, kehusuannya maksudnya, maka melihat Quran lebih afdal. Melihat Quran lebih afdal, kan dapat 2 pahala kata mereka. Tapi ada yang berpendapat sebaliknya, justru tidak melihat Quran lebih afdal katanya dengan hafalan. Melihat Al-Quran itu pahalanya lebih banyak, karena mulut berucap, mata memandang, 2 pahala yang kita dapat. Apalagi kalau kita megang Quran pula dapat pahala lagi tangannya. Tapi kalau ngapal baik, tidak dapat dari pandangan. Nah, itulah tadi sebagian ulama mengatakan kalau seandainya sama derajat antara kaum melihat Quran dengan tidak melihat Quran, maka melihat rasanya, kehusuannya, maka melihat Quran lebih afdal daripada tanpa melihat Al-Quran. Kecuali kita lagi memang melaksanakan lagi pelatihan penghafalan Quran, ya jelas taknya Quran. Wa minha, di antara fadail bacaan Quran itu mudha'afatul qira'ah fil mushaf ala ghairina. Ketemu barusan kita bahas. Mudha'af, berlipat ganda pahala membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, melihat tulisan Al-Quran. Ala ghairiha, atas ghairiha yang tidak melihat tulisan Al-Quran. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qira'atul rajuli fi ghairi mushaf alf darajah wa qira'atu fi mushaf tudha'afu ala dzalika ila alfai darajah. Masyaallah. Ya, kalau orang yang tidak paham, tidak tahu tentang hadis ini, dia bangga ngambek ke aku dah nyengok Quran, aku hafal galau. Ya. Jadi walaupun kita hafal, melihat mushaf itu lebih afdal, apalagi dalam salat. Rasul bersabda dalam hadis ini, ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala qira'atul rajuli, maksudnya juga di sini nisa.
bacaan seorang laki-laki termasuklah perempuan yang dimaksud. Fi ghairi mushaf, tanpa melihat Quran, hafal, ya, itu pahalanya 1000 derajat kata Rasulullah. Alfu darajah. Kita ni kata-kata bagikan yasinan, jarang ngembek, unjuk uang, kapal ke, Alhamdulillah min zalik, hati-hati, jangan sampai ikhwan. Dibagi kawan, terpegang beh, tunjuk kawan beh. Apa aku ni? Ya, aku ni maaf Tuhan, banyak kita ngapal ni, masih ada salahnya macam panjang pendeknya. Panjang pendeknya. Ya. La syamsu dibaca la syamsu. La syamsu disambung la syamsu. Banyak kesalahan kita. Baik. Nah, lalu Rasul mengatakan wa qira'atuhu fil mushaf, dan membaca Quran dengan tulisan yang kita tulis, yang kita baca dengan tulisan Quran dalam Quran itu, mushaf itu Quran yang kita baca ya. Tudha'afu ala dzalika ila alfai darajah, dilipat gandakan sampai 2000 derajat. Jadi dengan hafalan dia cuma 1000. Dengan melihat tulisan dapat pahala 2000. Yang mana kita baca jelas 2000. Jadi maaf walaupun kita hafal Quran, baca tulisan Quran itu. Dari segi pahala mudha'af jelas. Dari segi keberkahan banyak yang dapat berkah. Mata kita dapat berkah. Tangan kita megang mushaf kalau pakai pegang, ya kadang-kadang taruh jadi alat penyanggah itu. Maka dapat pahala lagi, tangan kita dapat berkah. Melunturkan dosa yang pernah kita lakukan dengan tangan, dengan memegang Al-Quran. Baik, rawahu Imam Tabrani wal Baihaqi. Wa ruwa Ibni Abi Daud an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza dakhala al-bait nasyar al-mushaf faqra'a fi. Sayyidina Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada kita hadis diriwayatkan Imam Abi Daud bahwasanya kana seorang sosok agung mulia Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an idza dakhala al-bait, kalau beliau masuk rumah, nasyar al-mushaf, membentangkan Quran, faqra'a fihi, lalu beliau membaca Al-Quran itu. Hadis ini menunjukkan kita beberapa poin. Di antaranya, baca Quran di rumah tu jangan tidak. Kalau antum punya kebiasaan baca di masjid, musola, alhamdulillah, ini masjid tidak langgar, tidak rumah pun tidak. Baca di mana? Rumah yang dibacakan Al-Quran, kata Rasulullah, akan bersinar terang, memancarkan sinar, berkelap-kelip kejinguan. Oleh siapa? Oleh malaikat Allah dan penghuni langit. Melihat rumah yang dibacakan Quran terang. Seperti kita manusia yang memandang ke langit melihat bulan yang berkelap-kelip terang. Kata ulama, kalau rumah itu jadi terang sampai dipandang oleh malaikat yang di langit Allah, bagaimana dengan yang sumber menjadi terangnya rumah itu? Sallallahu ala Nabi. Mak mana dengan orang yang baca Qurannya? Mak mana dengan orang yang baca Quran itu sendiri? Dia yang menjadi sebab rumah itu menjadi terang. Terang benderang. Adakan ikhwan jatah buat rumah kita untuk baca Quran. Ini itu musibah kita. Di masjid tidak, di langgar tidak, di rumah pun tidak. Jadi di mana? Nunggu dibacakan Quran. Anda dibacakan Quran dengan dua sebab. Pertama, kalau Anda kemasukan, kesurupan, kesambat, kesenggol. Yang kedua, kalau sudah meninggal. Ya. La ilaha illallah. Jadi hakada sosok agung seperti Sayyidina Umar yang sudah mendapat jaminan surga, yang Rasul mengatakan setan itu takut, di mana beliau lewat satu jalan, iblis lari ke tempat lain, ternyata masih maca Quran dengan kesibukan yang super sibuk Allah ikhwan. Sayyidina Umar bukan seperti pemimpin-pemimpin zaman kita sekarang. Malam kadang beliau tidak tidur, siang pun apa lagi. Siang ngurusi umat, memantau, melihat segala macam. Apa kalau aku tidur siang hari, berarti aku melalaikan tugas-tugasku. Dia juga, malam juga tak tidur banyak, sedikit yang tidurnya. Ngapa kalau aku tidur malam, aku dah pacak berdoa untuk umatku. Sallallahu alaihi wasallam.
Beliau pun memantau, kontrol saat orang sudah tidur keliling. Kadang-kadang dengan maki samaran, sehingga orang tidak tahu. Kalau itu Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Hakada nasrul mushaf faqara'a fihi. Beliau bentangkan Quran lalu beliau membacanya. Sosok Sayyidina Umar baca Quran, ikhwan, mana dengan kita ini? Tidak ada jaminan surga. Beliau ada jaminan surga dari Rasulullah. Bahkan Nabi pernah mengatakan seandainya ada Nabi setelah Nabi maka Umar yang menjadi Nabi. Ada ucapan itu dari Rasulullah. Dia tidak kata Nabi. Sangat hebat kedudukan beliau. Beliau membaca Quran. Karena anu sibuk, jangan tanya kesibukan beliau. Baik. Dan di sini juga yang ketiga kita bisa petik beliau nasyara, artinya membentang, membuka Quran dan melihat. Sini menunjukkan bahwasanya beliau membaca, melihat tulisan itu membaca. Warwal Imam Ahmad fi kitab Az-Zuhd an Uthman radhiyallahu anhu annahu qala. Dikeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dari kitab Zuhud cerita tentang Sayyidina Uthman bin Affan, beliau pernah berkata, "Ma uhibbu an ya'tiya 'alayya yawmun wa la lailatan illa anzuru fi kitabillahi ta'ala Allahu akbar." Yakni qira'atun fil mushaf. Tidaklah ada hari atau malam, hari atau siang hari yang aku lebih ngerasa paling aku cintai, paling aku senangi, paling aku gemari melebihi aku melihat tulisan Al-Quran. Tidak ada kegiatan sepanjang siang malam itu yang kulakukan yang paling kusenangi adalah melebihi dari memandang tulisan Al-Quran. Kan beliau termasuk sahabat yang menghatamkan Quran 4 kali sehari yang menghatamkan Al-Quran. Radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan siapa ikhwan? Ada tak kenal? Termasuk asyar mubasysyirin bil jannah. Termasuk ashabul Badr. Menantu Rasulullah. Sahabat agung Rasulullah tapi masih senang dan sangat suka, bahkan paling amalan yang paling dicinta adalah membaca Al-Quran. Ya Uthman. Ada kawan kita namanya Uthman. La ilaha illallah. Waru ya Ibnu Sa'ad annahu qila lin Nafi', berkata Ibnu Sa'ad kepada seorang tabi'in yang bernama Nafi', maka yasna' ibn Umar fi manzilih. Nafi' ini muridnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu adalah putra Sayyidina Umar bin Khattab, alim kabir, sahabat min kibar ulama sahabat walaupun dia masih muda. Iparnya Rasulullah juga, karena Rasulullah menikah dengan kakaknya perempuan Hafsah, Sayyidatina Hafsah. Ibn Sa'ad, seorang tabi'in, bertanya kepada seorang tabi'in yang agung, yang mulia, termasuk min kibar tabi'in, ulamanya para tabi'in, bernama Nafi'. Nafi' ini murid Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau kita nak bertanya tentang sosok seorang ulama, tanyalah sama muridnya. Mak mana kiai dulu tu, waktu inti galak sama beliau, waktu inti galak berjalan sama beliau, mak mana Habib tu. Kita tak ketemu, tanyalah sama orang biasa sama beliau. Ya, kalau nanya anak istrinya, keluarganya tak baca, tanya sama kawannya, tanya sama orang yang khidmah sama dia. Nafi' ini murid Abdullah bin Umar. Ibn Sa'ad bertanya, mak mana dulu keadaan Sayyidina Abdullah bin Umar? Maka yasna' ibn Umar fi manzilih, apa yang dilakukan di rumahnya? Kalau Sayyidina Abdullah bin Umar berada di rumah, apa yang dia lakukan? Oh, makan, tidur, nonton TV, kita itu. Ya. Kita dengar apa itu? Faqala la tutikunahu. Tak bakal kau mampu nak nirunya. Kata Nafi', kau tak bakal mampu untuk menirunya. Apa itu gajah? Al-wudu' di kulli salat. Beliau selalu berwudu setiap salat. Wal mushaf fi ma bainahuma. Dan setiap salat selalu Al-Quran ada di tangannya. Tak pernah lepas, berarti wudu, salat, ngaji, salat, wudu, wudu, salat, ngaji, salat, wudu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kadang kita saksikan ya, banyak orang maaf ya ikhwan ya, yang sudah pensiunan itu banyak di waktu kosong. Tapi tidak mampu sejuz sehari Quran. Dulu waktu dia begawi, alasnya begawi.
sudah dipensiunkan Allah, tidak mampu sejuz sahih Quran. Padahal waktunya kosong banyak. Minimal 8 jam yang selalu dia pakai untuk bekerja, sekarang kosong. Kenapa dia tidak mampu? Maaf, karena dia waktu masih bekerja dulu tidak pernah dilakukannya. Tak bisa ikhwan langsung tiba-tiba kaget. Pokoknya aku kalau sudah pensiun, aku nak baca Quran 3 juz sehari, salawat 1000 sekali, 1000 kali atau 3000 kali, aku nak baca tasbih. Sekarang mereka tak pernah muka Quran. Jangan bermimpi. Harus kita mulai dari sekarang, sehingga pas kita insya Allah keluar peluang yang lebih besar, kita mampu ngambil lebih besar lagi. Tapi kalau sekarang kita tidak mampu ngambilnya, maka kaget sama banyak. Anak kenal seorang habaib di Palembang, kebetulan dia orang tuanya dari keturunan orang kaya. Jadi maaf, dia punya kontrakan, punya macam-macam. Jadi tidak begawi, dia tidak muka toko, tidak muka apa. Apa kata duduk manis, limo. Dari hasil-hasil model saya itu, kontrakan sana sini. Tapi dimanfaatkannya. Setiap hari macam berjus-jus Quran. Dimanfaat berjus-jus Quran, macam kitab kumpulan aurat zikir Sabil Muhtadin namanya, karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas, murid Habib Abdullah Al-Haddad, dan mutakhir bawahnya lagi zaman Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, murid Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, berlebih satu zaman Habib Al-Habsyi. Tebal, ada puluhan aurat. Itulah yang beliau baca tiap hari. Rezeki sudah didatangkan Allah. Kurang apa lagi? Masa aku masih nyibuk ke diri nak ngembangkan usaha? Duit banyak masuk, sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan dia, apalagi dia sudah masuk umur. Tak banyak, telai lah kecil, makan tak perlu banyak-banyak. Ya. Apa aku nak nyiksa diri, nyusah ke diri, membuang nikmat Allah ini dengan aku ngejar dunia lagi. Dunia sudah ditundukkan Allah, sudah dimudahkan Allah. Maka aku patut mensyukuri nikmat Allah dengan apa? Menggunakan waktu luang untuk beribadah. Ibadah. Masya Allah. Dengan kita diberikan Allah. Saat sibuk kita disibukkan Allah dengan Al-Quran, dengan ibadah. Saat kita diberikan waktu kosong, kita pun bisa memanfaatkan dengan memperbanyak ibadah. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qiraatul Quran fil mushaf afdhalu min qiraati an dhahril qalb. Nah, ya, yang beliau sampaikan tadi, pendapat ini pendapat banyak ulama termasuk Imam Nawawi. Beliau mengatakan qiraatul Quran fil mushaf ini berlaku bagi orang yang hafal Quran ataupun yang belum menghafal Quran. Jelas macam kita tak baca Quran, mak mana nak ngapal kan. Mau tak mau nyingok Quran itulah termasuk orang yang penghafal Quran. Afdal buat dia memandang tulisan Al-Quran. Kecuali kalau tanpa memandang dengan hafalan dia merasa lebih khusyuk, lebih nikmat, lebih merasapi bacaan, baru dia afdal untuk dia tanpa melihat tulisan Quran. Tapi kalau sama, memandang lebih afdal. Jelas. Kalau tanpa memandang dengan hafalannya dia merasakan kelezatan, kenikmatan, bisa tadabbur, bisa menghayati bacaan Quran dibandingkan dia membaca Quran dengan melihat tulisan, maka itu boleh lebih afdal buat dia. Tapi kalau sama, maka memandang Quran lebih afdal. Apalagi memandang Quran saat ini lebih khusyuk, lebih nikmat. Nah, Imam Nawawi mengatakan qiraatul Quran fil mushaf afdal min qiraati an dhahril qalb. Membaca Al-Quran dengan melihat tulisan Quran lebih afdal daripada membaca dengan hafalan. Lebih afdal daripada membaca dengan hafalan. Ini tentu kalau kita membaca Quran yang banyak. Ya, kalau cuma kulhu waduha ke bawah sama ya ada nak mayang megang Quran. Imami dengan hafalan baik. Li'anna an-nadhara fil mushaf ibadatun matlubah. Kenapa melihat lebih afdal? Karena ada ibadah tambahan. Tadi sudah Buya sampaikan, sudah Habib sampaikan. Kenapa? Mata melok beribadah dengan memandang tulisan Al-Quran. Memandang tulisan Al-Quran tanpa maca ibadah, apalagi dibarengi dengan membaca. Diniatkan juga mensyukuri nikmat mata yang masih melihat, melek. Diniatkan juga untuk mensucikan kotoran-kotoran dosa yang pernah kita pakai dengan mata banyak. Lalu kita minta, ya Allah, dengan keberkahan tulisan Al-Quran lewat mataku sambung ke mata hatiku. Min ainul basar ila ainul basirah. Menjadi terang mata ini, menjadi terang pula mata hati kita. Wa hakadha.
Fatajma'u qira'ah wan nadhar, maka gabungkanlah antara membaca dan memandang. Hakadha qala Qadhi Husain min ashabina, sebagaimana itu juga ungkapan kata Imam Nawawi yang disampaikan oleh Qadhi Husain daripada teman-teman kami para ulama dan banyak ulama lain. Termasuk Abu Hamid Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali berpendapat dengan pendapat yang sama. Wa jama'atan minas salaf, dan sekelompok besar daripada salaf dulu. Ya, dari hadis Nabi kita tadi lihat sudah bagaimana kata Rasulullah membaca Quran ya dengan melihat pahalanya 2000 derajat ketimbang orang yang membaca tanpa melihat. Thumma bayin Imam Nawawi annahu law qila bitafsil. Nah, sekarang diperinci. Tadi sudah kami sampaikan sebetulnya. Imam Nawawi menjelaskan annahu law qila bitafsil, kalau diperinci lakan al-qaulul hasanan wa dzalika annahu yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas. Yang mana lebih afdal, melihat atau tanpa melihat? Nah, ini tergantung kata Imam Nawawi. Fa ayyatul qira'atain aqrab ila khusyu' wa tadabbur. Dilihat yang mana yang lebih membuat dia khusyuk dan tadabbur. Kalau memang dengan tanpa melihat Quran, dengan hafalan dia bisa meresapi bacaan Quran, lebih menikmati, lebih mendapatkan rasa nikmat ibadah itu, maka tanpa melihat itu lebih afdal. Tapi seandainya jelas lewat melihat Quran itu justru lebih merasakan khusyuk, tadabbur, kenikmatan, maka jelas melihat dengan melihat mushaf lebih afdal. Wadhahir anna al-kalam salam fa'ala fa'ayatul qira'ah qarab khusyuk wa tadabbur fahal afdal. Hal qala adh-dhahir anna al-kalam salam fa'alahu mamhul ala anna tafsil. Nah, tadi sudah kita ulangi berapa kali ya. Kalau sama maka melihat lebih afdal, dan itu pendapat salaf, yang itulah yang kita pakai. Wa akhraj al-Baihaqi bi sanadin hasan an Ibnu Mas'ud annahu qala, dari Sayyidina bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang cantik, yang indah, yang bagus. Berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, adimun nadhara fil mushaf. Adim itu artinya terus menerus, sering ke, terus meneruslah memandang tulisan Al-Quran. Ya, sering-sering memandang Quran. Tapi ya Bu ya Ustaz, anak ni bingung nih, kalau anak megang HP itu jangan ngantuk. Pas muka aku kan langsung. Benar apa benar? Ya. Setan langsung nongkrong di sini ikhwan. Begitu kita megang Quran langsung. Ada yang tak berani nongkrong, tip-tipnya. Aja kita. Tak kuat. Kalau ngantuk, makruh baca Quran. Ente baca sudah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Dah tutup, jangan paksa. Kakek jadi dosa malah salah baca. Tutup. Tapi subhanallah, kalau ente nak mudi ke setan, budi ke dia. Pas ente ngantuknya. Astagfirullahaladzim, tutup, blok. Lagi setan, baca lagi. Benar, begitu ente ngantuk Quran, ngantuk hilang, subhanallah. Langsung ambil HP lagi, ente segar lagi. Sekarang kita nak dibudikan, apa kita nak budikan dia? Dia ngantuk. Makruh memang hukumnya kawan. Baca Quran yang ngantuk itu jangan. Tak pacak ni, sudah dibasahi pakai banyu, masih ngantuk juga sudah. Sadaqallah, tutup, tidur. Ya, kalau tidak tidur, ambil tasbih, zikir. Maka nak budi setan cak tadi. Sadaqallahul azim. Tutup. Langsung sendiri mata. Ya, setan negatif buka lagi. Padahal kita dah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih dia. Kadang-kadang nyala kipas angin, nyala AC itu pula dinginnya.
Pas awak duduknya biasa. Alhamdulillah kita. Malu kita sama dulu ya. Dulu lampunya tidak seterang ini. Lampu kilik-kilik, apalagi zaman dulunya lagi. Sengkeng. Tapi baca ngejus Quran, baca ngatam Quran seminggu sekali. Dan maaf ya kawan, Quran juga tidak secantik kertas-kertas kita sekarang. Tulisnya ngelubeng-lubeng. Kertas kuning, mukanya sarung. Makanya dulu galak muka Quran sarung, kini dia. Sekarang nanti balik dewek terus. Ya, bahkan dimudahkan Allah lagi di HP lagi ada. Masih tak baca dulu, subhanallah. Al-hijab kita ni, astagfirullah. Tayyib, adimun nazar fil mushaf, kata Abdullah bin Mas'ud, sering-seringlah senantiasalah memandang mata pandangan kepada mushaf pada Al-Quran. Minha anna al-qari yuqaddimu ala ghairi syar'an. Wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillahi ta'ala wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini dulu. Insyaallah bismillah kita akan dipertemukan Allah lagi mungkin setelah Maulid Arba'in selesai ya, kita akan mulai kembali majlis kita. Jadi malam hari ini minta maaf kepada pengurus mushola khususnya dan warga masyarakat sekitar dan semua antum jemaah majlis adalah penutupan majlis sementara ya untuk tahun ini. Insyaallah malam Rabu depan setelah majlis di Kampung Muaro tetap berjalan, kita akan ngadain Maulid Nabi SAW di rumah Al-Arif Habib Ali bin Ali bin Syahab, Habib Ali Jenggot Abang. Nah, dan salah satu ayat min ayatillah, tanda kebesaran Allah. Waliullah Al-Habib Ali bin Ali bin Syahab, Habib Ali Jenggot Abang, itu setiap malam menghatamkan Quran. Beliau mungkin maco setiap hari, tapi dihatamkannya di solat. Ada yang mengatakan, enggak, solat itu dia menghatamkan. Saksi hidupnya Mu'alim Umar, Allahyarham, Turun Kemas. Itu termasuk murid-murid yang punya waktu taklim khusus sama beliau. Belajarnya daluari. Datangnya sama beliau itu jam 1, pucuk. Sampailah pakat subuh baru bubar. Kadang jam 2. Setiap murid-murid itu datang, mereka sudah diizinkan untuk masuk rumah. Tidak terkunci. Setiap masuknya, Habib sedang solat. Sedang hatamkan Quran. Waktu itu pernah kejadian yang cerita dari Mu'alim Umar, Turun Kemas. Kemas Umar. Termasuk guru-guru kita, banyak belajar beliau. Waktu itu pernah kata beliau, ana sama rombongan datang. Hujan deras malam. Pas itu sudah berhenti, masih gerimis. Suasana dingin. Kami datang. Habib sedang solat. Habib sedang solat seperti adatnya menghatamkan Quran dalam solatnya. Waktu itu ana lagi duduk sama kawan nunggu Habib. Kadang-kadang lama nunggu tadi. Jadi iseng nengok di tempat Habib tu kitab banyak ya, beliau solat, ada kuih, gewang belajar tu boleh genyol kopi. Jadi ada cerek kopi. Iseng be malam diangkatnya kosong. Wajar hari dingin. Kosong dah. Ada beberapa potong pisang goreng dari dahulu, mungkin pisang tu tadinya banyak, mungkinlah sudah dimakan, ada bersisa dari semalam, kan tak dingin hujan pula, sejuk sudah pisang tadi. Dah sambil nunggu, ya kadang-kadang cak itu kan mau gitu. Nunggu Habib belum datang, saat belum datang, ada yang kelakar, ada yang main HP, ada yang ngotek ini, ada yang ngotek itu. Jarang yang macam Quran, berzikir itu jarang. Selesai sholat, doa, lalu Habib pun duduk di tempatnya. Mulailah nak mulai majlis. Itu mulai majlis, Habib Ali bin Ali bin Syahab radhiyallahu anhu ngomong, "Ya Umar, iski." Umar, tuang ke kopi tu. Tenang, gelas-gelas kosong isi ke. Bagi ke sama kawan kau, dingin ini nih. Dia seger ngopi. Nak ngomong beb, kosong beb. Dari mana kau tahu? Ketahuan fudul kan, godean. Jadi sudah seakan-akan tidak tahu beliau. Cuma bingung ni. Mana? Habib nyuruh. Langsung subhanallah, pas ngangkat berat ikhwan. Sallallahu. Pas dituangkan berasap. Sallallahu. Sudah takjub belum selesai, pisang tu bagi kelapa sudah sewa. Hangat pisang. Sallallahu. Ada yang kacak saya.
Kita kalau dingin-dingin tu lah. Hakada awliya Allah. Nikmat punya guru saya itu ya. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala. Alhamdulillah rumah itu masih ada sampai sekarang. Mudah-mudahan jaga Allah. Sunan Besar rumah 3,4 ekor sekebopong itu namanya hauto kalau dalam istilah bahasa Arab. Rumah tu orang besar kalau isinya. Rumah Abang bin Syekh, Jangan Abang, sebelahnya lagi semua. Ada tokoh-tokoh aulia juga. Rumah itu sudah banyak kosong, penghuninya sudah tak ada lagi banyak. Mudah-mudahan masih dijaga. Lembang setiap kampung banyak wali. Kiai, enggak ada yang masturnya, tak ketahuan. Ahli ibadah. Cuma sayang itulah. Yang kita sediakan anak keturunannya jarang yang meneruskan. Bahkan kami pernah ditawari oleh seorang cucu dari ulama besar di Palembang. Ustaz galak tak nerima kitab. Kami banyak kitab-kitab bekas Habib kami. Kata yang macam kira ini kitab ahli waris yang punya bukan kau dewan. Coba tanya dulu sama dulu inti. Siapa tahu ada yang pengen nerus ke dari anak-anak mereka. Tidak belum saat ini. Saking tadi tu. Anak ini kata nerus ke. Cucunya pun waktu itu kami lihat belum ada yang mondok. Tapi siapa tahu. Walhasil sampai sekarang tidak jadi. Ya, karena amanat itu tidak gampang. Limo tepat coy tidak juga sayang. Menuhi perpustakaan weh. Ala kulli hal. Ya, hadza ladabus salihin. Mudah-mudahan Allah tidak akan kita untuk membaca Al-Quran. Ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. أن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته في معصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له. أشهد أن محمدا أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أحلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله
الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في الشان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.